So guys, in today's session we are going to see another element of your nitrogen family. It is your phosphorus. Basically we are going to see certain important points regarding the phosphorus. So as per the new syllabus, in this phosphorus we are just going to see one main topic that is called as oxoacids of phosphorus. Oxoacids of phosphorus. Okay. So first of all, we'll understand what do you mean by the term of your oxoacids. Of course, oxo means what? Oxygen. So we are going to see an acid in which you will be having an oxygen along with a hydrogen and some another element. Since particularly we are saying that we are going to deal with the oxoacids of phosphorus, it indicates that structure, that is the oxoacids of phosphorus structure, will be having an oxygen atom, will be having an hydrogen atom, and as I said, another element. In this case, the another element will be your phosphorus. So this is called as your oxoacids of phosphorus. So before going to the structures of oxoacids of phosphorus, I would like to give you certain important points. ಯಾಕೆ ಸರ್ ನಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮುಖ್ಯ? ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟದ ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಸಿ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸರ್ಟನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ which will make you easy to remember those structures. What I am saying, I will be giving certain important points which will be useful for you to remember those structures. Why I am focusing it? Because in phosphorus part, many important topics, they have been deleted. Okay. Now whatever the retained topic is there, we have to pay attention to each and every bit corner of those words present in this unit or in this topic, oxoacids of phosphorus. To begin with, okay, first important point, remember structures are very much important in oxoacids. So basically remember, whenever we are dealing with the oxoacids of phosphorus, they are generally tetrahedral. They are generally tetrahedral. So ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ oxoacids of phosphorus? Tetrahedral structure ಅಲ್ಲಿ irta untu, in which they will be surrounded by other atoms. Other atoms ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ. ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಮೂರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಗಳೇ ತನ್ನ ಪಾಡಿ ತಾನು ಸುತ್ತ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, they will be having a tetrahedral structure. First important point. Tetrahedral structure ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಗೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೀಥೇನ್ CH4, ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ tetrahedral structure. ಯಾವ ತರ ಇತ್ತು ಅದು? ಈ ತರ ಇತ್ತಲ್ವಾ CH4. ಸೊ ಈ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಈ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲೇ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? All the oxoacids, whatever you are going to see of your phosphorus, all the oxoacids of phosphorus contains at least minimum ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು P ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ, ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು P ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು POH ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು P ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು POH ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಾ? ಥರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, the oxoacids in which phosphorus having a lower oxidation state. Sir, lower andre ಎಷ್ಟು sir ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, basically I would like to mention that less than plus 5 idre, remember those structure contain in addition
ಅಡಿಷನ್ ಟು ಪಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ಅಂಡ್ ಪಿ ಓ ಹೆಚ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇದರ್ ಪಿ ಹೆಚ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ ಅ ಪಿ ಪಿ ಬಾಂಡ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಉಂಟು ಇದು? ಆಕ್ಸೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೀವಿ, ಯಾವುದೋ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೂಲಕ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ನ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಸ್ಫರಸ್ 5ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಂತು, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, 5ಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪಿಒ ಬಾಂಡು ಮತ್ತೆ ಪಿಒಎಚ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಿ ಹೆಚ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಆರ್ ಪಿ ಪಿ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಡೂ ರಿಮೆಂಬರ್, ಎರಡು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪಿ ಹೆಚ್ ಮತ್ತೆ ಪಿ ಪಿ ಎರಡು ಬರೋಲ್ಲ, ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಾ? ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಆಕ್ಸೋ ಆಸಿಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಟೆಟ್ರಾಹೀಡ್ರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಅದರ್ ಆಟಮ್ಸ್. Second most important point, what we came to know, whichever oxo acids of phosphorus you are going to see, at least it will be having one PO bond, one POH bond. Alva. Next, what we came to know, in case your oxo acids of phosphorus is having the lower oxidation state, lower means how much? Less than 5. In addition to, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, mark my words, in addition to ಅಂದ್ರೆ ಪಿಒ ಮತ್ತೆ ಪಿಒಎಚ್ ಜೊತೆ ಅವೆರಡು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಪಿ ಹೆಚ್ ಬಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಪಿ ಬಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಡೂ ರಿಮೆಂಬರ್, ಎರಡು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಾ? ಈಗ ನಾವು 1 by 1 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಗೈಸ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ hypo hypophosphorus acid. Hypophosphorus, PHOROUS, hypophosphorus acid. It has another name which is called as your phosphenic. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ? phosphenic. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದ್ರದ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡೋಣ. ಏನಿದ್ರದ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ? hypophosphorus acid ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ is very much important. Formulas are very much important. H3PO2. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಉಂಟು? H3PO2. So oxidation state of phosphorus ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. Oxidation state of phosphorus. Basically one time I'll write. Okay, next onwards I'll just write as oxidation state. So ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ oxidation state? +1. ಸೊ ಹೇಗ್ ಬಂತು +1? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ -1 ಆಗೋದು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೇಲೆನ್ಸಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ H3 ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗೆ +1, ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ +3. ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಇಸ್ X, ಈಚ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ -2, ಸೊ -4 is equals to 0. ಸೊ X is equals to 4 - 3, so that implies X is equals to +1. ಸೊ X ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? You're getting the value as +1. ಆ ರೀಸನ್ ಇಂದಾನೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಇಸ್ +1. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೆ ಬರೋಣ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಏನೇನ್ ಗೊತ್ತು? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಟೆಟ್ರಾಹೀಡ್ರಲ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅದೇನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಸಿಡ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಆಕ್ಸೋ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಪಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು, ಪಿ ಓ ಹೆಚ್ ಬಾಂಡು ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ಪಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಪಿ ಓ ಹೆಚ್ ಬಾಂಡು ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇವೆರಡು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? ಇಫ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 5, ಇವೆರಡು ಬಾಂಡ್ ಜೊತೆ ಇನ್ನೇನ್ ಇರಬೇಕು? ಪಿ ಹೆಚ್ ಬಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು, ಪಿ ಪಿ ಬಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈಗ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿದಾಗ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಪಿ ಪಿ ಅಂತೂ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಪಿ ಪಿ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು? P2 ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಬರೀ ಪಿನೇ ಉಂಟು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? PO ಮತ್ತೆ POH ಬಾಂಡ್ ಜೊತೆ ಯಾವ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ? PH ಬಾಂಡ್. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1. ಸೊ ಈ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? ನಾನು ಒಂದು ಪಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಣ. ಪಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರೆಯೋಣ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಈಗ ಯಾವ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ? ಒಂದು ಓ ಹೆಚ್ ಬಾಂಡ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಈಗ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನೋಡಿ, H3 ಬೇಕಿತ್ತು, PO2. ಸೊ O2 ಮುಗ್ದೋಯ್ತು, O2 ಕೋಟ ಮುಗೀತು. 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕಿತ್ತು, 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಂಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು?
PO ಬಾಂಡ್ ಉಂಟು, POH ಬಾಂಡ್ ಉಂಟು. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಈಗ? PH ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು? H3 ಬೇಕು. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಒನ್ ಮೋರ್ H ಅಲ್ವಾ? ಸೊ H3 ಉಂಟು, PO2 ಉಂಟು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಏನಿರಬೇಕು? P ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O ಬಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು, POH ಬಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್. But since the oxidation state of the phosphorus is +1, we know that in addition to these two bonds, you should also have a PH or a PP. Of course, PP is not possible because in the formula you are having just only one P. Yes? So, ಏನಿರ್ಬೋದು ಅದು PH ಅಂತ ಒಂದ್ಸರಿ ಬರೀತೀರ. ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಬರೆದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು? ಬರೀ H ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಈಗ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೌ. Coming to what? The next part. Let us see now your next part, which is called as your orthophosphorus acid. In it, they are orthophosphorus acid. Orthophosphorus acid. You just see the names are very much important. This was your hypophosphorus, whereas this is your orthophosphorus. It is also called as, you just see, phosphonic. In it, phosphonic. Just see the difference. Here it was called as what? Phosphinic. Here it is called as what? Phosphonic. Why I am writing this? Because very much important. They can ask you either this name or this name. So don't get confused. Phosphonic is none other than your orthophosphorus. Phosphinic is none other than that of your hypophosphorus. Okay. Coming to now the formula part. Formulas are very much important. So it is having the formula as what? H3PO3. H3PO3. Is that clear? Okay. So what is the oxidation state? Can you please help me out? Oxidation state. More hydrogen unto +3. Phosphorus unto X. More oxygen unto andre 3 into -2 6. So 0. So X is equals to +3. So oxidation state on the phosphorus is +3. So now let us see the structure. Let us see the structure. Yes. So of course ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಸೋ ಆಸಿಡ್ ತಗೊಂಡ್ರು one thing is common. ಯಾವುದು? P ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O ಇರುತ್ತೆ, POH ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದು ಅಲ್ವೋ? POH ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಈಗ? ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ +5, ಇದ್ರ ಜೊತೆ PP ಬಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ PH ಬಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು. PP ಬಾಂಡ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂದೇ P ಉಂಟು. ಸೊ ಏನ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಉಂಟು? ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಉಂಟು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಿತ್ತು? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 3 ಬೇಕಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಷ್ಟುಂಟು? 2 ಉಂಟು. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಿತ್ತು? 3 ಬೇಕಿತ್ತು, ಇಲ್ಲೆಷ್ಟುಂಟು? 2 ಉಂಟು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು ನಾವು? one more OH. One more OH. Can you see how we are writing this structure? This is the way of remembering the structures. One thing was common. What is that? P double bond O and POH. But since this oxidation state is less than 5, of course you should have a PP or a PH bond. PP is not possible because in this structure only one P is existing. So therefore we will write it as a PH. But when we are seeing these structures and the formula, one thing is missing, that is one oxygen and one hydrogen. So that is coming through your OH. ನಾ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಆಕ್ಸೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ ಬರೀ 3 ತರದೇ ಆಟಮ್ಸ್. ಒಂದು ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಆರ್ ಯು ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ನಾವೀಗ ನೋಡಿದ್ವಿ hypophosphorus acid H3PO2, high orthophosphorus acid H3PO3. Now let us see the another structure which is your orthophosphoric acid. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ? orthophosphoric acid. Orthophosphoric acid. Okay, it is not having any other name. Okay, directly we'll write its formula first. So ಏನಿದು formula? ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೆಂಗ್ ಬಂದ್ವಿ ನಾವು? H3PO2 ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಯಾವುದು? H3PO3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ನಾನು ಅದೇ ರೀತಿಲೇ ಬರೀತಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, H3PO4. H3PO4. Okay, this is called as what? Orthophosphoric acid. Don't get confused with orthophosphorus. Okay, orthophosphoric acid. Okay, formula ಏನು? H3PO4. So let us see the oxidation state. Oxidation state ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 3.
plus x minus 8 that is equals to 0. So that implies 8 minus 3 andre x is equals to plus 5. So you are having the oxidation state as what? Plus 5. So of course structure nodre ಏನು ಕಾಮನ್ ಇರುತ್ತೆ? P double bond ಕಾಮನ್ ಇರುತ್ತೆ, P OH ಬಾಂಡ್ ಕಾಮನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಾಗಿದೆ 5 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗೋದು PH ಅಥವಾ PP ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ 5 ಉಂಟು ಅಥವಾ 5 ಗಿಂತ ಮೇಲಿದ್ರೆ ಅವೆರಡು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಉಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ H3 ಬೇಕು, ಇಲ್ಲೆಷ್ಟುಂಟು ಒಂದೇ ಉಂಟು. O4 ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಎರಡೇ ಉಂಟು. ಸೊ ಅನದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು ನೀವು OH OH ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ನೋಡಿ 1P 1P ಆಕ್ಸಿಜನ್ 4, ಸೊ 1 2 3 4, hydrogen 3 1 2 3. Able to understand? See how I'm writing these structures, guys. This is the way you can easily remember these structures, and of course for 100% sure I am sure that they are going to give this one exam, one can say one structure pakka in your exams. Okay, so pay attention over here. So orthophosphoric acid, I hope so you have come to know how to write it. Yeah, now coming to another part, that is your pyrophosphoric acid. Pyrophosphoric acid. Pyrophosphoric acid. Okay. So basically, here in the formula, we say it is having the structure as H4P2O7. In it we H4P2O7. ಓಕೆ P2 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬಾರ್ದು PP ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ 2x ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ 4 plus 2x minus 14, x is equals to once again you will be getting as how much? Plus 5. Yes ಬರುತ್ತೆ, you will be getting the this one as plus 5. x is equals to plus 5. So 5 ಅಥವಾ 5 ಗಿಂತ ಮೇಲುಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ? PH ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಮತ್ತೆ PP ನೂ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸರ್ PP ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ P2 ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ P ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ P ಗೆ ಒಂದು OH ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು OH ಬಂತು. ಆದ್ರೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು P ಗೆ ಹೇಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ? ಥ್ರೂ ದಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್. ದೆನ್ ರೈಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರುತ್ತೆ? P ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ OH ಅಂಡ್ OH. Are you getting my point? ಯಾಕೆ PP ಬರಲಿಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ದಟ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 5 ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದು PH ಮತ್ತೆ PP. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ 5 ಉಂಟು, 5 ಅಥವಾ 5 ಗಿಂತ ಮೇಲಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. Are you getting my point? Okay. So just to cross check your structure, H4 ಬೇಕಿತ್ತು 1 2 3 4. PH ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆ ರೀಸನ್ ಇಂದ OH ಬರಬೇಕು. Then P2, okay, 1 2, oxygen 7 ಬೇಕು, so 3 3 6 and a 7. So this is called as what? Your pyrophosphoric acid. Okay, the next important structure, okay, general structure ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ, which is called as your metaphosphoric acid. Metaphosphoric acid. So the formula is HPO3N. N can have any values, 1 2 3, any values it can have. So ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕೋದು ನಿಮಗೆ ಬರೋದು +5 ನೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. P ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ರೀಸನ್ ಇಂದ ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ಎನಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ O, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ P. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ OH ಮತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಕೆಳಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ OH ಕೆಳಗೆ ಉಂಟು, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲುಂಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ O P, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಕೆಳಗಡೆ OH. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಎನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನುಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ HPO3 N ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 3 ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದು ಲೀನಿಯರ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೈಕ್ಲೋ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಉಂಟು. HPO3 thrice, basically it is called as cyclotrimetaphosphoric acid. Cyclotrimetaphosphoric acid. Okay, don't get confused, guys. Of course, many of you can think ಏನಪ್ಪ ಈ ತರ ಹೆಸರು ಉಂಟು ಅಂತ, because you are seeing for the first time. But once you read it and you just glance it again and again, I am 100% sure you are going to remember these names. Okay,
So when you see this HPO3 thrice, its structure is in the cyclo. ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾವ ನೋಡಿ cyclo ಅಂತ. Cyclic structure ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. PO, P, here comes your double bond, here comes your OH, here comes your O, here comes your P, here O, and this bond over here. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ double bond O and a OH, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ double bond O and a OH. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ P ಗಳು ಏನಾಗಿದೆ O ಇಂದನೇ ಲಿಂಕೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು P ಗೂ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ OH is common thing. So this is called as your what? Cyclotrimetphosphoric acid. Are you able to understand? So these were some of the important oxo acid structures of your phosphorus. So to begin with, we started hypophosphorus acid, which is also called as a phosphinic acid, which was having the formula as H3PO2, and here comes your structure where the oxidation state of the phosphorus is +1, which indicates that it should have a pH bond. Coming with respect to orthophosphorus acid, which is called as a phosphonic, where you are having the formula as a H3PO3, getting the oxidation state of +3, which indicates that along with P double bond O and a POH bond, it should also have a pH bond. Coming with respect to orthophosphoric acid, here we came to know the formula as H3PO4, oxidation state was +5. So of course in the structure we are not able to get pH and a PP, so only possibilities are P double bond O and a POH bond. You can just see the number of the bonds 1, 2, 3, 4, 5 ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಉಂಟಲ್ವಾ. Here also you just see 1, 2, 3, 4, 5. ಫಾಸ್ಫರಸ್ ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ it is 5. It is pentavalent alva, PCl5. Okay. Coming with respect to the pyrophosphorus acid H4P2O7. So here only kuda enaitu P2 untu andaga ನೋಡ್ಬೇಕು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಾಯ್ತು +5 ಬಂತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ PP ಬಾಂಡ್ ಇರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಏನಾಗಿದೆ P ಮತ್ತೆ P ಯಾವ್ದ್ರ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ? O ಇಂದ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ. Coming with respect to metaphosphoric acid, which is having the general structure as HPO3N, general formula. N can have the values from 1, 2, 3, so on, which is having a linear structure. But in case if N is equals to 3, it gets converted to a cyclostructure, which is called as a cyclotrimetphosphoric acid with the following structure, with a cyclic ring structure. Is that clear? Are you getting my point? How to remember these structures? Okay. Now let us see certain important properties of this structure. We are going to see certain important properties of these structures. So guys, ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ ನಾವು 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಸಮ್ಮರೈಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ದಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನುಂಟು ಅದನ್ನೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ವೆನೆವರ್ ಯುವರ್ ಆಕ್ಸೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಆಕ್ಸೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ of phosphorus is having a +3 oxidation state. +3 oxidation state ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಆಕ್ಸೋ ಆಸಿಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಟು ಹೈಯರ್ ಅಂಡ್ ಲೋವರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಟು ಹೈಯರ್ ಅಂಡ್ ಲೋವರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ನಾವು ನೋಡಿದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೋ ಆಸಿಡಿನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ +3 ಬಂದಿರೋದು ಯಾವುದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು? ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ವೇರ್ ವಿ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ +3, over here, that is your orthophosphorus acid, that is your phosphonic acid. So there is a tendency that whenever your oxo acids of phosphorus is having a +3 oxidation state, they are going to disproportionate. So what is going to disproportionate? ಈಗ H3PO3 ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ತರ disproportionate ಆಗುತ್ತೆ? Basically when you check for H3PO3, it is going to give you as H3PO4. That means what? Orthophosphoric acid ನ ಕೊಡ್ತಾ ಉಂಟು. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಫಾಸ್ಫೀನ್, PH3. ಓಕೆ, PH3. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೀವು H3PO3 ನ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಹೀಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಒಂದು ಹೈಯರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೋವರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಉಂಟು. ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೇ ದಟ್
The oxo acids in which the phosphorus is having the +3 oxidation state, they are going to disproportionate to either higher and that of your lower oxidation state. So in order to balance this, what you can write, H3 is there, 1p, 1p. Okay, here 2 p's are there. So 2 p's means, okay, what about your oxygen? If I just check, 4 oxygen, here only 3. In case if I put here as a 4, ಇಲ್ಲಿ 4 ಹಾಕಿದ್ರೆ then I will be getting as how much? 4 3s are 12, 3 plus 3 is 6. So ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋಣ, 3 ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ. 3 3s are 9 plus 3 is 12. So total ಆಗಿ 4 phosphorus ಬೇಕಿತ್ತು. So 3 plus 1 phosphorus. So ಯಾವಾಗ ಒಂದು oxo acid of phosphorus plus 3 oxidation state ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, they are, of course they are going to disproportionate to give you as what? One is your orthophosphoric and that of your phosphine. 1 mark question also they can give you. What are the products obtained when your which one orthophosphorus acid is going to disproportionate? So they can ask in this way also. So very much important. Remember, ಯಾವಾಗಲೇ ಒಂದು oxo acid of phosphorus plus 3 oxidation state ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ದಿ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಕ್ಸೋ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅತಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಗುಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್, ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಹಿಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಏನದು ಹಿಂಟ್ ಸರ್? ಯಾವ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಚ್ ಬಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ, ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳೋಣ, ಯಾವ ಆಕ್ಸೋ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಚ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೋ ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಹಂಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ದ ಆಕ್ಸೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಪಿ ಎಚ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಅ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್, ಗುಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ agent. Okay, but in case if you have more number of pH bond, ಏನಾಗುತ್ತೆ, they will be acting as a strong reducing agent. ಎಷ್ಟು pH ಬಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಆಕ್ಸೋ ಆಸಿಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಹಂಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಪಿ ಎಚ್ ಬಾಂಡ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ನಾವು ಓದಿದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಹೈಪೋಫಾಸ್ಫರಸ್ ಆಸಿಡ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಿ ಎಚ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಉಂಟು? ಇದು 1 ಬಾಂಡು, ಇದು 2. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 pH bonds. Coming with respect to orthophosphorus, how many pH bond? Just 1 pH bond. ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ pH ಬಾಂಡು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈಗ ಏನು, ಹೈಪೋಫಾಸ್ಫರಸ್ ಆಸಿಡ್ ಅಥವಾ ಫಾಸ್ಫೆನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಆರ್ಥೋಫಾಸ್ಫರಸ್ ಆಸಿಡ್ ಅಥವಾ ಫಾಸ್ಫೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕೂಡ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಆದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತುಂಬಾನೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗು? ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಹಿಂಟ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ as the number of the pH bond increases, what happens? Its reducing property also increases. So of course in hypophosphorus acid you are having how many pH bonds? 2 pH bonds. So that is the reason your hypophosphorus acid is a good reducing agent. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? Hypophosphorus acid is a good reducing agent. So ನೀವು ಬರೀ ಥಿಯರಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? Of course I can give you an example. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನೀಗ ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಇಂದ ಸಿಲ್ವರ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, AgNO3 ನ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ವೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ, ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮೈ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈ H3PO2, that is my hypophosphorus acid. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು ಈಗ, ಐ ವುಡ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಪ್ಲಸ್ HNO3 ಪ್ಲಸ್ H3PO4. Are you able to see over here? ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, Ag ಮೇಲೆ ಏನ್ ಸೈನ್ ಇರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ +1 ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? AgNO3 ಅಂದ್ರೆ NO3 is minus, ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ದಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? Ag is having +1. ಇದು ಏನು? ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ವಾ ಮೆಟಲ್ ಎಂದು. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 0. ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ತನಗ್ ತಾನದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ
ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಯಾವ್ದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಗೇನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ +1 ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಯ್ತು, 0 ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಆಯ್ತು, 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಆಯ್ತು. ಯಾವಾಗ, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ hypophosphorus acid. So to balance this, 4AgNO3 you should write. So here you will be getting as a 4Ag. Then what about your NO3 part? Yes, here you will be getting as a 4HNO3. Here you will be getting as 2 water. Are you getting my point? So when you are treating your silver nitrite with that of your hypophosphorus acid, you are going to reduce it to a metallic silver, which indicates the strong reducing property of your hypophosphorus acid. Why it is strong? Because as the number of the pH bond is going to increase in the oxo acids of phosphorus, they will be acting as a strong reducing agent. And in hypophosphorus acid, you are having 2 such pH bonds. So therefore, it will be acting as what? A strongest reducing agent. Is that clear? Okay. Coming to now another important point, that is to the basicity. ಓಕೆ, ಬೇಸಿಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಯಾವುದು H+ ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, PH ಬಾಂಡ್ H ಕೊಡುತ್ತೋ ಅಥವಾ POH ಬಾಂಡ್ H ಕೊಡುತ್ತೋ? ಎಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಪೇ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡದೆ, ಇಲ್ಲಿ PH ಬಾಂಡ್ H+ ಕೊಡುತ್ತೋ, POH ಬಾಂಡ್ H+ ಕೊಡುತ್ತೋ? ಇಫ್ ಯು ಸೇ ಆಸ್ ಅ PH ಬಾಂಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ PH ಬಾಂಡು ನಮ್ಮ ಆಕ್ಸೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಯೋನೈಸೇಬಲ್ ಅಲ್ಲ. ಅಯೋನೈಸೇಬಲ್ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು H+ ಮತ್ತೆ P- ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ರೂಲ್. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಇಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಯಾವತ್ತು ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅದು ಆಸಿಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, H+ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉಳಿಯೋದೇನು, P-. ವೆದರ್ P- ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್? ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಾಟ್. ಸೊ ಯಾವತ್ತೇ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, PH is not ionizable. I should not write over here as ionizable. I should write it as what? Not ionizable. ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೇ ನಾವು ಒಂದು ಬೆಸಿಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಬೆಸಿಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಎಷ್ಟು H+ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟು H+ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ H+ ನ ಕೊಡೋದು ಯಾವುದು, ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ POH ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ, there is only a possibility that H+ can be given. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ POH is what? It is ionizable. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ POH ಇರೋದೆಲ್ಲಿ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೈಪೋಫಾಸ್ಫರಸ್ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಥೋಫಾಸ್ಫರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಣ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರ್ಥೋಫಾಸ್ಫರಿಕ್ ಈಗ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಷ್ಟುಂಟು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೈಪೋಫಾಸ್ಫರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಬರೀ ಒಂದೇ OH. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಮೋನೋಬೇಸಿಕ್ ಅಲ್ವಾ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಮೋನೋಬೇಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 1 POH in which it can give only one possibility, that is 1 H+ can go out. Coming with respect to orthophosphorus, what you can see, it is having 2 OH. So what you can say, orthophosphorus acid is a dibasic. What it is? Dibasic. Coming with respect to orthophosphoric acid, you are having how many OH? Totally 3. So it is what? Tribasic. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಬೇಸಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಸೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು POH ಬಾಂಡ್ಸ್ ಉಂಟು. ಸೊ POH ಬಾಂಡ್ಸ್ ಯಾಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಆ POH ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ OH ಕ್ಯಾನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಯೋನೈಸ್ ಆಗಿ H+ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ರೀಸನ್ ಇಂದಾನೆ ಅದು ಬೇಸಿಸಿಟಿನ ನಾವು ಹೇಳೋದು. ಸಿನ್ಸ್ ಇನ್ ಹೈಪೋಫಾಸ್ಫರಸ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 1 OH, it was a monobasic. In orthophosphorus you were having 2, it was dibasic, whereas in orthophosphoric it is having 3, therefore it is a tribasic. Are you able to understand? So these were some important properties, guys. ಯಾವುದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದು ಬೇಸಿಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತಾನು ಅವ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ PU ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ interesting video, because till now whatever the structures you were seeing, you are just by hearting. But since in the oxo acids of structures of phosphorus, you are going to get a knowledge that how to write this structure alva. ಬೇರೆ ಅದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ತರ
PH PP ಬಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಬರಲ್ವಾ ಅವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Along with that one, you also got to know that how to determine the basicity of oxoacids of phosphorus and that of your reducing property of oxoacids of phosphorus. So in our next video, we are going to see the next group element, that is your group 16 element. Okay? Yes.